Good evening, everyone. Today I'm little bit happy because among you, some of them text me, some of them told me through the message they started speaking English. They are implementing whatever I am telling them. जे मी सांगतोय त्याच्यावरती ते काम करत आहेत. माय व्हिडिओज आर हेल्पफुल टू देम, दे सेड, and because of that only I'm little bit happy, but I'm little bit unsatisfied also. I'm quite unsatisfied because I don't expect from one or two. I hope everyone should implement it. Why not? For what we are waiting? Little bit sharp words are there, but it is for you. If you are a student, then start from today. Your lecturers, your teachers may just will see to you, just they will their perspective will become little bit good only. As well, your parents also will become proud because of English, because you are not implementing at all. If you are a homemaker, then your family will give more importance to you. Mark my word, definitely. Those are working somewhere, their appraisals comparatively not happening that much, as much our companion happens, as much our companion gets, because just English, lack of English, lack of communication, lack of presentation. You know very well. I know English, but because of implementation, my colleague got more increment. Why you are waiting for it? Implement it. Show to the world. Show to your colleagues. Show to world, and let them just ask everything and just they should know. I am just expecting. Why? Because my pure intention is there in this one. Everyone should speak English. Everyone should implement it. Everyone should get benefit equally. I don't expect from just some children, from just parents, from just some students, from equally everyone. Why not? My expectations are not wrong. If I am not wrong only. So just you focus on that one. Today's session is also interesting. Before that one, if you are new on this platform, just subscribe my channel, and if you have problem anywhere regarding any English, though you are in first standard, though you are in 12th or in degree, wherever you face problem, you can ask me directly through this number. As well, those are working somewhere. If you are facing any problem while facing with interview, while facing with construction, in letter writing, to frame email, anything, you can ask me through this number, or या नंबरच्या माध्यमातून तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकाल आणि तुम्ही पाहू शकाल. But don't forget to implement English. Each and every statement you have to frame first and implement it. And to go through my tips, definitely it is useful to you. And it will give you benefit in the future. Now also, that's why you have to start from this moment. या क्षणापासून सुरुवात करा. If you did not start it. आतापर्यंत जर सुरुवात केली नसेल तर सुरुवात करा. My expectation is this one. So just you start and show to me, to your friends, to your family, to everyone. You also can speak English. You also can implement English. You are also equally that much important as much those who know. ज्यांना माहित आहे त्यांच्या एवढे तुम्ही सुद्धा इम्पॉर्टंट आहात. तुम्हाला सुद्धा हे जमतं, हे तुम्ही करून दाखवायचं आहे. अँड टुडेज सेशन इज ऑन द टेन्स ओनली. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. हॅव यू थॉट बिफोर इट? प्रेझेंट परफेक्ट and tense.
already we done it. Tense it means time, present it means वर्तमान, आत्ताची गोष्ट, and perfect word is there. What is the meaning of perfect? What is the meaning of perfect? Why this only name is given to this tense? या टेन्सला हेच का नाव दिलंय? पूर्ण वर्तमान काळ, पूर्ण शब्द का वापरला असेल? जस्ट यू थिंक अँड यू विल गेट द आन्सर. व्हॉट इज द आन्सर? पूर्ण म्हणजे काहीतरी भाग त्याच्यात कम्प्लिटेड झालेला आहे. सम पार्ट ऑफ दॅट ऍक्शन इज कम्प्लिटेड. आणि त्याच्यातील जो झालेला भाग आहे त्याचे इफेक्ट अजूनही आहेत. कुठे? वर्तमानात. त्याला त्या ठिकाणी आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सनी मांडत असतो. पूर्ण झालेला आहे आणि त्याचे इफेक्ट, त्याचा परिणाम अजूनही आहे. आत्ताच्या क्षणी आहे. सो त्या ठिकाणी आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरत असतो. नाव जस्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन. व्हॉट दिस डेफिनेशन इज सेइंग? प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स इज युज्ड when the action has been done. मी यातील डन शब्दाला सर्कल करतोय. and its efforts आहेत. सॉरी इफेक्ट अजूनही आहेत. काय म्हटलंय? प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स इज युज्ड when action has been done. म्हणजे काय झालेली आहे? ऍक्शन कम्प्लीट झालेली आहे. काहीतरी त्याचा भाग कम्प्लीट झालेला आहे. अँड इफेक्ट म्हणजे त्याचा परिणाम लास्ट इट मीन्स अजूनही आहे. सो अबाउट दॅट ऍक्शन, त्या कृतीबद्दल आपल्याला हा टेन्स वापरायचा आहे. कुठला? प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. सिच्युएशन्स यू कॅन कन्सिडर अबाउट युअर डे टू डे करिक्युलम. जो भाग आपण कम्प्लीट केलेला आहे. सपोज आय एम वर्किंग समवेअर. माझा काम मी कुठेतरी करतोय. सो देअर आय हॅव कम्प्लिटेड माय सम इयर्स. मी तिथे काही माझे वर्ष पूर्ण केलेले आहेत. सपोज यू आर ऍट होम. तुम्ही तुमचं काम करताय. त्या कामामध्ये काय आहे? काहीतरी काम तुम्ही कम्प्लीट केलंय. त्यातील जो भाग कम्प्लीट झालेला आहे, सम पार्ट ऑफ ऍक्शन इज डन. अँड इफेक्ट लास्ट इट मीन्स इफेक्ट अजूनही आहे. ती कृती काही झालेली आहे. तुम्ही पुस्तक वाचताय. त्या पुस्तकामध्ये बघा, एकाच दिवशी आपण पुस्तक वाचत नाही. त्या पुस्तकातले काय करतो? उदाहरणार्थ सपोज 100 पेजचं पुस्तक आहे आणि तुम्ही 70 पेज पूर्ण केलेत आणि तिथे तुम्ही एक मार्क लावून ठेवलाय. काहीतरी तिथे ठेवून दिलंय, एक मध्ये पेज दुमडून वगैरे किंवा पेज फोल्ड करून ठेवलंय. तर काय तुम्ही त्या झालेला भाग जो आहे, इफेक्ट अजूनही आहे. झालेल्या भागाबद्दल बोलत असताना आय हॅव रेड द नॉवेल. So this way, I have worked in company. I have worked in company. लक्षात घ्या स्टेटमेंट्स. I have given punishment. मी दिलेली आहे. अर्थ काय होतो? लेली आहे. क्रियापदाला लेली लावा. मी जेवलेलो आहे. मी आता जेवलोय. इफेक्ट अजून आहे. त्याचा इफेक्ट अजून आहे. परिणाम अजूनही आहे. जस्ट आताच रिसेंट घटना घडली. आय हॅव टेकन माय डिनर. मी रात्रीचं जेवण घेतलेलं आहे. जस्ट नाव. आता हीच घटना मी सकाळी म्हणेल का? नो. आय टुक काय होईल? त्याचा भूतकाळ होईल कम्प्लीट. रिसेंटली हॅपन ऍक्शन्स आहेत. कुठे? प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये. रिसेंटली हॅपन ऍक्शन्स आत्ताच इमिडिएट पास्ट मध्ये झालेली आहे. त्याचा इफेक्ट अजूनही आहे. सो अबाउट दिस वन वी हॅव टू स्पीक थ्रू दिस टेन्स. नाव हाऊ वी कॅन फ्रेम द सेंटेन्स? दिस इज द फॉर्म्युला. फर्स्ट यू हॅव टू टेक द सब्जेक्ट, then have or has, then V3 form. V3 form is called as past participle form, and object or a complement or together object complement can come. Okay. Now have or has, where it will come? Third person singular noun or pronoun. याच्या समोर येणार has, बाकी सगळ्यांच्या समोर येणार have. त्याच्यानंतर where to use.
हा टेन्स कुठे कुठे वापरायचा, वेर वी हॅव टू यूज दिस टेन्स. फर्स्ट वन, ऍक्शन कम्प्लिटेड इन रिसेंट पास्ट. मी आताच म्हटलं रिसेंट पास्ट, इट मीन्स जस्ट हॅपन थिंग. जेवलो आपण आणि लगेच आत्ता कंप्लीट झालंय जेवण, इफेक्ट आत्ताच आहे. रिसेंट, ती घटना होऊन जाऊन खूप काळ गेलाय, तर ती घटना कुठे जाईल, पास्ट मध्ये जाईल, कंप्लीट पास्ट मध्ये जाईल. पण इथे काय म्हटलंय, रिसेंट, आत्ताच घडलेली गोष्ट. ओके, सो अबाउट दॅट ऍक्शन तिथे आपल्याला बोलायचं. त्याच्यानंतर आहे पास्ट ऍक्शन हुज टाइम इज नॉट गिव्हन. पास्ट ऍक्शन टाइम इज नॉट गिव्हन. ही हॅज लिव्ड इन USA. तो USA मध्ये राहिलेला आहे. टाइम इज नॉट गिव्हन. बघा, ही हॅव कंप्लिटेड हिज वर्क येस्टरडे. येस्टरडे वर्ड ह्याच्यात आलाय ना, हा टेन्स येणार नाही. ही कंप्लिटेड हिज वर्क येस्टरडे. ही कंप्लिटेड, जिथे वेळ येईल कम्प्लिटली पास्ट मधलं दाखवणार आहे. येस्टरडे, त्याच्यानंतर कुठेतरी मागच्या काळाविषयी सांगणार आहे, लास्ट नाईट, लास्ट मंडे असं सांगितलेलं असेल. सो तिथं त्या ठिकाणी कुठलं असेल, पास्ट टेन्स असेल. पण याच्यात काय असणार आहे, पास्ट ऍक्शन हुज टाइम इज नॉट गिव्हन, ज्याची वेळ दिलेली नसेल, असं मी तुम्हाला आत्ताच एक्झाम्पल म्हटलं. व्हॉट इज दॅट एक्झाम्पल? दॅट एक्झाम्पल इज ही हॅज लिव्ड इन USA. ही हॅज लिव्ड इन USA. तो USA मध्ये राहिलेला आहे. सो दॅट टाइप ऑफ ऍक्शन वी कॅन कन्सिडर थ्रू दिस रूल. नेक्स्ट वन, began in the past and it is completing up to the present. The same definition is given here. Some action started before in the past only. Suppose you are reading book, you have started that book at morning and you have completed some part. It means जो सुरुवात झालेला क्षण आहे तो ऍक्च्युअली जर कन्सिडर केला तर कसा आहे, दॅट क्षण जो आहे तो सुरुवात केलेला, दॅट विल बिकम अ पास्ट. सो म्हणून म्हटलेलं आहे ऍक्शन बिगॅन इन पास्ट अँड इज कम्प्लिटिंग अप टू द प्रेझेंट. म्हणजे काय की तो अजूनही प्रेझेंट मध्ये कम्प्लिटिंग होत आहे. अजून आत्ताच काही त्याचा भाग संपलेला आहे, अजूनही त्याचे इफेक्ट आहेत. सो अबाउट दॅट वन वी हॅव टू स्पीक थ्रू दिस टेन्स. नाव यू जस्ट फोकस ऑन द एक्झाम्पल्स. ओके, नाव आय हॅव फिनिश्ड द पेंटिंग जस्ट नाव. मी आत्ताच पेंटिंग संपवलेली आहे. जस्ट नाव म्हणजे काय आहे, इफेक्ट शोविंग वर्ड आहे. इफेक्ट दाखवलाय, त्या इफेक्ट मधून काय दिसतंय, त्याचा परिणाम दिसतोय. आताच कंप्लीट झालंय. रिसेंट ऍक्शन, रिसेंट पास्ट, याला रिसेंट पास्ट असं म्हणताय. नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा, ही हॅज इटन ऑल द बिस्किट्स. त्याने सर्व बिस्किट खाल्लेले आहेत. त्याने सर्व बिस्किट खाल्लेले आहेत. सर लक्षात घ्या, याच्यामधून काय दिसेल, पास्ट ऍक्शन हुज पास्ट इज नॉट गिव्हन. याच्यामध्ये कुठलाच वेळ दिलेला नाहीये या सेंटेन्स मध्ये. बघा, आता हे जर मला त्याने संपवलंय, सपोज दॅट पर्सन इज कम्प्लिटेड दॅट ऍक्शन अँड टाइम इज ऑल्सो मेन्शन्ड. येस्टरडेची ऍक्शन आहे, म्हणजे कालची ऍक्शन आहे. मग काय होईल, याच स्टेटमेंटचं काय होईल, ही एट ऑल द बिस्किट येस्टरडे. त्याने सर्व बिस्किट खाल्ले पास्ट. अँड इन दिस वन व्हॉट इज दिस इज दॅट ही हॅज इटन ऑल द बिस्किट. टाइम इज नॉट मेन्शन्ड ओनली. Okay, that's why past action whose time is not given. About that one also we have to speak through present perfect tense. Then next one, she has helped me several times. तिने मला भरपूर वेळेस मदत केलेली आहे. So this is also the one example of same use. Okay, we have known each other for 5 years. Here time is given, but this forward is there. बघा लक्षात घ्या, we have known each other. आम्ही एकमेकांना
ओळखतो, आम्ही एकमेकांना माहिती आहोत 5 वर्षापासून. दॅट पार्ट इज गिवन. अजूनही ओळखतच आहेत ना. सो अबाउट दॅट वन द फॉरवर्ड इज देअर हिअर. ओके. देन राजू हॅज वर्क इन कंपनी सिन्स एप्रिल. इथला जो सिन्स आहे याला सुद्धा लक्षात घ्या. सिन्स एप्रिल म्हणजे राजू कंपनीमध्ये काम केलेलं आहे एप्रिल पासून राजूने कंपनीमध्ये काम केलेले आहे. लेले आहे असा अर्थ या क्रियापदाचा लक्षात घ्यायचंय आणि समजून घ्यायचंय. ऑलरेडी प्रीती हॅज कुक्ड फॉर मी. ऑलरेडी म्हणजे काय, तिने केलेलंच आहे. प्रीतीने माझ्यासाठी जेवण बनवलेलं आहे. लक्षात घ्या. ऑलरेडी इट मीन्स ऑलरेडी वर्ड ऑल्सो शोइंग व्हॉट, सम पार्ट ऑलरेडी डन completed. So through this way you can show present perfect tense and the key words of this one is just word येत असतो, for word येत असतो, since word येत असतो, already आणि recently words येत असतात. ओके. रिसेंटली म्हणजे काय, नुकताच. ऑलरेडी म्हणजे काय, झालेलंच आहे. जस्ट म्हणजे काय, लागलीच. फॉरवर्ड इज शोविंग पिरियड ऑफ टाइम. पिरियड ऑफ टाइम म्हणजे काहीतरी वेळ सांगितला जातो, अमाऊंट सांगितली जाते, वेळेची अमाऊंट या शब्दाने दाखवली जाते. आणि सिन्स वर्डने काय सांगितलं जातं. सो सिन्स वर्ड काय सांगतो, पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम म्हणजे काय, जिथून सुरुवात आहे असा जो क्षण आहे तो क्षणाला सांगितलं जाते. तर या 2 एक्झाम्पल बद्दल पहा. वी हॅव नोन इच अदर फॉर पीरियड ऑफ टाइम इज गिव्हन हिअर फॉर 5 years. 5 वर्षापासून आम्ही एकमेकाला ओळखत आलेलो आहोत. ओके. राजू हॅज बीन वर्क इन कंपनी सिन्स एप्रिल. तो राजू कंपनीमध्ये एप्रिल पासून काम करत आलेला आहे. सो दिस वे यू हॅव टू इम्प्लिमेंट दिस टेन्स अँड यू हॅव टू स्पीक थ्रू दिस टेन्स इन युअर डे टू डे लाईफ. ओके. ॲज वेल, इफ यू आर न्यू, प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल. You will get update of it. Each and every English thing is important. So on daily basis, everyone should go through these videos, go through this all sessions, and you can make your English, you can become a good speaker of English. Thank you everyone. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. त्याबरोबरीने बेल आयकॉन सुद्धा दाबा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील. जर माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद.